we are discussing Manufacturing Engineering 3, Unit number 6, Non-Conventional and Advanced Method of Machining. Our today's topic is Mechanical Methods. So આજે આપણે નોન કન્વેન્શનલ કે એડવાન્સ જે મેથડ છે મશીનિંગની એની અંદર મિકેનિકલ ટાઈપ મેથડ્સ જે છે એને સ્ટડી કરવાના છીએ. So what are the objectives of today's lecture? Study working of mechanical methods such as USM ultrasonic machining, AJM abrasive jet machining, WJM water jet machining. આપણે આ ત્રણે પ્રોસેસનું વર્કિંગ સ્ટડી કરવાના છીએ. So what are the mechanical methods? So basically mechanical methods use mechanical energy. Mechanical energy is used for removing material from workpiece. Workpiece માંથી મટીરીયલ રિમૂવ કરવા માટે મિકેનિકલ એનર્જીનો યુઝ થાય છે. આ પ્રોસેસની અંદર કટિંગ ટૂલ જે છે એની શાર્પ એજ નથી, બટ મટીરિયલ ઇઝ રિમૂવ. નોર્મલી આપણે જે લેથ મશીન પર કે બીજા કોઈ મિલિંગ શેપર પર કામ કરીએ ત્યારે શાર્પ એજીસ વાળું કટિંગ ટૂલ યુઝ થાય છે, જે કટિંગ ટૂલની મદદથી મટીરિયલ રિમૂવ થાય છે. બટ here the material is removed by the abrasive actions of high velocity of stream of hard tiny abrasive particles. જે ગ્રાઇન્ડિંગ વ્હીલ જેવા એબ્રેસિવ પાર્ટિકલ નું બનેલું હોય છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે. પણ એ ગ્રાઇન્ડિંગ વ્હીલ આખું બાઇન્ડ થયેલું કટિંગ ટૂલ છે. અહીંયા આપણી પાસે બાઇન્ડ પાર્ટિકલ નથી યુઝ થતા, છૂટા પાર્ટિકલ્સ યુઝ થાય છે, છૂટા એબ્રેસિવ પાર્ટિકલ્સ જે એકદમ હાર્ડ હોય એને હાઈ વેલોસિટી સાથે આપણે એને ફ્લો કરીએ છીએ અને ઇમ્પેક્ટ કરીએ છીએ, જેની મદદથી મટીરિયલ રિમૂવ થાય છે. The particles are kept vibrating with very high velocity and ultra high frequency to remove the material. અમુક વાર આપણે જે પાર્ટિકલ્સ છે એને હાઈ વેલોસિટી સાથે વાઇબ્રેટ કરતા હોઈએ છીએ અને હાઈ ફ્રીક્વન્સી સાથે વાઇબ્રેશન થતું હોય એટલે મટીરિયલ એમાંથી શું થાય છે, રિમૂવ થાય છે. સો ફર્સ્ટ process is USM ultrasonic machining process. So in ultrasonic machining process there is a power supply. Here there is a electromagnetic transducer. So what this electromagnetic transducer do? It will convert the electric energy into mechanical vibration. So electrical energy ની મદદથી આ ટ્રાન્સડ્યુસર એ mechanical vibrations create કરશે. There is a tool provided over here and this tool will gets on vibrating. આ tools જે છે શું થતું રહેશે, vibrate થતું રહેશે. So here you can see this tool is vibrating. So the tool motion is very minor. It will be in microns. બહુ વધારે vibration હશે, microns માં એનું vibration થતું હોય. So what will happen? There will be abrasive slurry around this workpiece. આ workpiece જે છે fixer પર fit કરેલો છે. It is kept inside this tank. So the workpiece is kept inside this tank and the tank is filled with the abrasive slurry. એટલે કે એબ્રેસિવ પાર્ટિકલ્સ ની સ્લરી ના ફોર્મમાં એબ્રેસિવ પાર્ટિકલ્સ છે, પેસ્ટ ના ફોર્મમાં છે, એ અહીંયા ફિલ કરેલું છે અને ઉપર આપણે એક ટૂલ રાખ્યું છે. that tool will be vibrating. So due to that vibration of the tool, the abrasive slurry, there will be abrasive particle inside this abrasive slurry which will cut the material or remove the material in small chips. Not in the chips, it will be in powder forms actually. બહુ જ નાના powder ના ફોર્મમાં મટીરિયલ રિમૂવ થશે. So working is very simple. We are using the vibratory tool and abrasive slurry to remove the material. અહીંયા કટિંગ ટૂલ આપણું અણી વાળું કે શાર્પ એજીસ વાળું નથી. The material is removed due to the vibratory action of this tool and abrasive particles of abrasive slurry. જે એબ્રેસિવ પાર્ટિકલ સ્લરી ની અંદર પ્રેઝન્ટ છે એ અને ટૂલની વાઇબ્રેશન જે મોશન થાય છે એના લીધે એ વર્કપીસ ઉપર ઇમ્પેક્ટ થશે અને ધીરે ધીરે વર્કપીસ માંથી મટીરિયલ રિમૂવ થશે. So this process is generally applied for machining of hard and brittle material like carbide glass, ceramics, precious stones, titanium. આ બધા મટીરિયલ જે છે જે બહુ જ બ્રિટલ મટીરિયલ છે કે હાર્ડ મટીરિયલ છે, એવા મટીરિયલને મશીનિંગ કરવા માટે આપણે આ પ્રોસેસ યુઝ કરીએ છીએ.
It is used for tool making and punch and die making. Tool બનાવવા માટે કે punch die બનાવવા માટે use કરે છે. The workpiece material is normally removed in the form of very fine chip. એકદમ નાની ચિપની ફોર્મમાં રિમૂવ થાય છે. So generated surface quality is extremely good. બહુ જ નાની ફાઇન ચિપના ફોર્મમાં રિમૂવ થવાના લીધે શું થાય છે કે એની ક્વોલિટી જે છે સરફેસની બહુ સારી છે. It is widely used for several machining operations like turning, grinding, trepanning, milling. આ બધા ઓપરેશન કરવા માટે યુઝ થાય છે. It can make holes of round shape and other shapes. હોલ્સ બનાવવા માટે પણ આપણે આ પ્રોસેસનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. Advantages of ultrasonic machining. Ultrasonic machining ના advantages શું છે? So its main advantage is the workpiece after machining is free from any residual stresses. એમાં કોઈ residual stresses રહેતા નથી કારણ કે આમાં કોઈ heat કે force concentrate થતા નથી આ પ્રોસેસ દરમિયાન. Extremely hard and brittle material can be machined. જે મટીરિયલ એવા છે કે જેને આપણે મશીનિંગ કરવું બહુ અઘરું છે, હાર્ડ અને બ્રિટલ મટીરિયલ છે, એનું પણ આપણે મશીનિંગ આ પ્રોસેસથી કરી શકીએ છીએ. Very good dimensional accuracy and surface finish can be obtained. જે આપણને સરફેસ ફિનિશ અને ડાયમેન્શનલ એક્યુરેસી મળે છે બહુ સારી મળે છે. ઓપરેશનલ કોસ્ટ ઇઝ લો. એકદમ ઓછી ઓપરેશન કોસ્ટ છે આની અંદર. The process is environmental friendly as it is noiseless and no chemical and heating is used. આમાં કોઈ ફ્યુલ બર્ન થતું નથી કે કોઈ હીટ આપવી પડતી નથી, કોઈ કેમિકલ રિએક્શન થતા નથી. નોઇસલેસ જે પ્રોસેસ છે એટલે એન્વાયરમેન્ટલ ફ્રેન્ડલી પ્રોસેસ છે. What are the disadvantages? એના ગેરફાયદા શું છે? So its metal removal rate is very low and it cannot be used for large machining cavities. બહુ જ વધારે મટીરિયલ જ્યારે રિમૂવ કરવાનું હોય ત્યારે આનું મટીરિયલ રિમૂવલ રેટ બહુ ઓછો હોવાના લીધે આપણે યુઝ કરી શકતા નથી. Its initial setup cost and cost of tool is very high. અને ઇનિશિયલની જે સેટઅપ કરવાની કોસ્ટ જે છે અને ટૂલની કોસ્ટ જે છે વધારે છે. Tool replacement frequency tool replacement is required as tool wear take place in this operation. બીજા બધા ઓપરેશનમાં કેવું તો ટૂલ જે છે ડાયરેક્ટ કોઈ કોન્ટેક્ટમાં નતું, જે આપણે લેઝર બીમ મશીનિંગ જોઈએ કે ઇલેક્ટ્રો બીમ મશીનિંગ, આની અંદર ટૂલ એબ્રેસિવ સ્લરીની અંદર છે, સો વિયર થાય છે, એના લીધે ટૂલ ફ્રીક્વન્ટલી તમારે રિપ્લેસ કરવું પડે છે. Not recommended for soft and ductile material due to their ductility. હવે જે ડક્ટાઇલ મટીરિયલ કે સોફ્ટ મટીરિયલ હોય ત્યારે આપણે આ પ્રોસેસ યુઝ નથી કરી શકતા. પાવર કન્ઝપ્શન ઇઝ ક્વાઇટ હાઈ. પાવરનું જે કન્ઝપ્શન થાય છે વધારે છે. કન્ટિન્યુઅસ જે આપણે વાઇબ્રેટરી મોશન ટૂલની જરૂરી છે એટલે. સ્લરી મે હેવ ટુ બી રિપ્લેસ ફ્રીક્વન્સી. સ્લરીમાં અંદર પણ જે આપણે મટીરિયલ રિમૂવ થાય છે એના પાર્ટિકલ્સ જે જોબમાંથી એ મિક્સ થઈ જાય એટલે સ્લરીને પણ થોડા થોડા ટાઈમે તમારે શું કરવું પડતું હોય છે? રિપ્લેસ કરવી પડતી હોય છે. So this is the simple figure. So here there is a gas and there are the filters given and pressure regulators are given to control the pressure of the gas. ગેસના પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવા માટે અહીંયા પ્રેશર રેગ્યુલેટર આપેલું છે. So here there is a mixture. In that mixture the slurry or in powder form there will be a abrasive particles. Abrasive particles એ પાવડર ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે આની અંદર. This is the another process. આગળ જે જોયું તો અલ્ટ્રાસોનિક મશીનિંગ પ્રોસેસ. In that there is a abrasive particle slurry. Instead of abrasive particle slurry, here abrasive particles are used and it is mixed with the gas or air. એર કે ગેસ સાથે એબ્રેસિવ પાર્ટિકલ્સ અહીંયા મિક્સ થાય માટે અહીંયા વાઇબ્રેટર આપેલું છે જે આને શું કરતું રહેશે? મિક્સ થતું રહેશે. તો આ જે મિક્સચર ચેમ્બર છે, inside this mixture the particles, abrasive particles and air or gas which is used will be mixed. Now by this foot control valve we can control the flow of these abrasive particles which will go from this hose pipe. આ pipe માંથી બહાર આવશે and there is a nozzle provided. So by this nozzle the high velocity abrasive particle streams are coming out. અહીંયાથી જે બહાર આવે છે શું છે? હાઈ વેલોસિટી સાથે એબ્રેસિવ પાર્ટિકલ્સ બહાર આવી રહ્યા છે. So when this high velocity abrasive particle stream will impact on the raw material or workpiece, it will remove the material.
એકદમ એબ્રેસિવ પાર્ટિકલ્સ જે છે હાઈ વેલોસિટી સાથે અહીંથી બહાર આવશે એટલે વર્કપીસ ઉપર અથડાશે. અહીંયા વર્કપીસ પર અથડાવાને લીધે શું થશે, એ વર્કપીસ માંથી મટીરિયલને રિમૂવ કરશે. So this is very simple process. Abrasive jet machining is very simple process. Here its name suggesting that abrasive jet, abrasive એટલે કે abrasive particles, and jet means the high velocity stream. તો હાઈ વેલોસિટી સ્ટ્રીમ એકલા પાર્ટિકલ્સ તો આમ સ્ટ્રીમની જેમ ફ્લો થવાના નથી. For that we have used the gas or some air which are mixed with the abrasive particles, and that mixture of gas or air with the abrasive particles is coming from this nozzle with a high velocity, and that high velocity stream will impact on workpiece and they will make some material removed, and એના લીધે મટીરિયલ શું થશે, રિમૂવ થશે. સો આ પ્રોસેસ જે છે એ પ્રોસેસને કહેવાય એબ્રેસિવ જેટ મશીનિંગ. સો there is another process also. એબ્રેસિવ જેટ મશીનિંગ પ્રોસેસની જેવી બીજી જ પ્રોસેસ જે છે એ પ્રોસેસનું નામ છે વોટર જેટ મશીનિંગ પ્રોસેસ. સો એના નામ ઉપરથી જ ખબર પડે, વોટર જેટ મશીનિંગ પ્રોસેસમાં વોટ વી આર યુઝિંગ ધ વોટર. આપણે એની અંદર પાણી યુઝ કરીએ છીએ ઓર કોઈ ફ્લુઇડ યુઝ કરીએ છીએ. નોર્મલી વોટર ઇઝ યુઝડ ટુ રિમૂવ ધ મટીરિયલ. વોટર જેટ મશીનિંગમાં, એબ્રેસિવ જેટ મશીનિંગમાં જેમ એબ્રેસિવ પાર્ટિકલ હતા એમ વોટર જેટ મશીનની અંદર શું યુઝ થાય છે, વોટર યુઝ થશે. સો બાય મીન્સ ઓફ વોટર વી કેન રિમૂવ સમ મટીરિયલ ફ્રોમ ધ વર્કપીસ. આપણે મટીરિયલની અંદરથી, વર્કપીસની અંદરથી મટીરિયલ જે છે એ આપણે રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. સો હિયર ધ ફ્લુઇડ સપ્લાય ઇઝ ધેર. આ જે છે એની અંદર પાણી કે કોઈ બીજું કોઈ ફ્લુઇડ યુઝ થતું હશે, એ ફ્લુઇડ અહીંયા ભરેલું હશે. નાઉ વોટ વિલ હેપન, હવે શું થશે, અહીંયા જે ફ્લુઇડ ભરેલું છે પંપની મદદથી હાઈ પ્રેશર ફ્લુઇડ ઇઝ યુઝ. આ જે ફ્લુઇડ યુઝ થયું છે એની પ્રેશર આપણે વધારીશું. એક્યુમ્યુલેટરમાંથી આવશે, કંટ્રોલ વાલ્વ ઇઝ ધેર. અહીંયા એક કંટ્રોલ વાલ્વ આપેલો છે, ત્યાંથી અહીંયા બહાર આવશે અને અહીંયા એક નોઝલ આપેલી છે. ફ્રોમ ધીસ નોઝલ ધ વોટર સ્ટ્રીમ ઇઝ કમિંગ આઉટ. આ જે છે ત્યાંથી આપણી પાસે શું બહાર આવશે, વોટરની સ્ટ્રીમ બહાર આવશે. હવે આ પ્રોસેસની અંદર વોટર જે છે એ અરાઉન્ડ 600 મીટર પર સેકન્ડ જેટલી સ્પીડમાંથી બહાર આવશે અને એનું 69 to 400 એમ્પિયર જેટલો એનો પ્રેશર હશે. સો આ જે વોટરનું જેટ બહાર આવે છે, ઇટ વિલ બી કમ આઉટ ઓફ ધીસ નોઝલ 0.05 to 1 mm જેટલી ડાયામીટર વાળી અહીંયાથી સ્ટ્રીમના ફોર્મમાં બહાર આવશે. સો હાઈ વેલોસિટી સાથે જે વોટર અહીંયા બહાર આવી રહેલું છે, સો ડ્યુ ટુ ધીસ હાઇડ્રોડાયનેમિક ફોર્સ વી કેન રિમૂવ ધ મટીરિયલ ફ્રોમ ધીસ વર્કપીસ. બરાબર, વોટરની જે જેટ છે એટલે કે વોટરની જે સ્ટ્રીમ બહાર આવે છે એની મદદથી એ હાઈ પ્રેશર સ્ટ્રીમ આવે છે, એના લીધે શું થાય છે, મટીરિયલ રિમૂવ થાય છે. સો હિયર વી આર યુઝિંગ ધ વોટર ટુ રિમૂવ ધ મટીરિયલ. સો એના ફાયદાઓ શું છે, there is no heat, ડસ્ટ કે એવું કયું જે છે ઉડશે નહીં. બટ ડિસએડવાન્ટેજ, ઇટ ઇઝ નોઇઝી ઓપરેશન. આ ઓપરેશન કરવા વખતે શું થાય છે, બહુ નોઇઝ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઓપરેશન દરમિયાન નોઇઝ જે છે વધારે ઉત્પન્ન થશે, કારણ કે તમે જુઓ તો કોમ્પ્રેસ કરેલું વોટર હોય, હાઈ પ્રેશર વોટર હોય, બહાર આવે તો it will make some sound, and when it impact to the workpiece it is also producing some noise. જે એબ્રેસિવ જેટ મશીનિંગ પ્રોસેસ જોઈએ આપણે, in abrasive jet machining process we are using air plus abrasive particle mixture, and it is also coming from the nozzle. So normally air is used or carbon dioxide gases are used. બરાબર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસ અથવા તો એર એન યુઝ થશે. એનો નોર્મલી યુઝ ક્યાં થશે, સિલિકોન છે જેવા રબર જેવું મટીરિયલ હોય, ઓર ગ્લાસ ઇઝ ધેર. તો એ બધી વસ્તુઓ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. સેકન્ડ થિંગ, નોઝલ શુડ બી મેડ ફ્રોમ ધ ટંગસ્ટન કાર્બાઇડ. આનું જે નોઝલ છે આ પ્રોસેસમાં જે નોઝલ યુઝ થશે એમાં ટંગસ્ટન કાર્બાઇડ માંથી બનાવેલી આપણે નોઝલ યુઝ કરવી પડશે. So these are the processes of
મિકેનિકલ મેથડ્સ. આ જે આપણે પ્રોસેસીસ જોઈએ એ બધી પ્રોસેસીસ કઈ છે? મિકેનિકલ મેથડ્સ પ્રોસેસીસ છે. મિકેનિકલ એનર્જી યુઝ થાય છે. સો વી હેવ સીન 3 પ્રોસેસીસ. આની અંદર આપણે 3 પ્રોસેસીસ જોઈ છે. ફર્સ્ટ હતી અલ્ટ્રાસોનિક મશીનિંગ, જેમાં વાઇબ્રેટરી ટૂલ ઇઝ યુઝ, એબ્રેસિવ સ્લરી ઇઝ યુઝ. સેકન્ડ, એબ્રેસિવ જેટ મશીનિંગ ઇઝ યુઝ. એબ્રેસિવ જેટ મશીનિંગમાં એબ્રેસિવ પાર્ટિકલ્સ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસ અથવા એરનું મિક્સચર અને નોઝલમાંથી હાઈ વેલોસિટીથી બહાર આવે. થર્ડ પ્રોસેસ વોટર જેટ મશીનિંગ. સો એ વોટર જેટ મશીનિંગ ની અંદર શું થાય છે? ઇન વોટર જેટ મશીનિંગ the high pressure fluid or water is used, and when it comes with the high velocity from this nozzle in the form of jet, it will remove the material from the workpiece. So આ ત્રણે પ્રોસેસીસ હતી જે એ મિકેનિકલ પ્રોસેસીસ હતી. So we have discussed mechanical methods of non-conventional manufacturing process today. In next lecture we will see ઇલેક્ટ્રો પ્રોસેસીસ, જે ની અંદર ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી યુઝ થાય છે. આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જે જોવાના છીએ એની અંદર આપણે એવી પ્રોસેસીસ જોવાના છીએ કે જે પ્રોસેસની અંદર કઈ એનર્જી યુઝ થાય છે? ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી યુઝ થતી હોય અને એની મદદથી આપણે મટીરિયલ રિમૂવ કરતા હોઈએ. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ. I think you have understand the mechanical methods of non-conventional manufacturing processes. We will see other processes next lecture.